آج ہم پاک روزری کی تاریخ، مقاصد اور نور کے 5 بیدوں کے اضافے پر بات چیت کریں گے۔ پاک روزری کا مطلب گلابوں کا باغ، گلستان، پھولوں کا ہار، پھولوں کی مالا ہے۔ مومنی روزری کی پاک عبادت کے ذریعے گلاب کے پھولوں کا تاج ماں مقدسہ مریم اور خداوند یسوع مسیح کے سر سجاتے ہیں۔ اقدس روزری کی عبادت گلاب کے پھولوں کی مالا ہے، جس کی خوشبو سے مومنین کی زندگیاں خوشبودار ہوتی ہے۔ روزری پڑھنا خداوند یسوع مسیح اور مقدسہ مریم کے ساتھ عقیدت کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزری خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور ہمارے نجات کے بیدوں کا نچوڑ ہے۔ روزری کی یہ بید ہماری زندگیوں، خاندانوں اور دلوں میں نور، امن اور محبت پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح روزری کے موتی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ خاندان و کلیسیا جو مل کر روزری کی دعا کرتے ہیں، روزری پڑھتے ہیں، روزری کی عبادت کرتے ہیں، انہیں روزری پیار کی ڈوری میں باندھے رکھتی ہے، وہ خدا کے ساتھ مضبوط رہتے ہیں۔ روزری کا آغاز، روزری کی موجودہ شکل اور ترتیب کلیسیا کی ابتدائی صدیوں میں ایسے نہیں تھی۔ روزری کی دعا مختلف شکلوں اور ترتیب سے گزرتی ہوئی آج 20 بیدوں پر مختلف عنوانات پر مشتمل ہے۔ 2002 تک 15 بید ہی پڑھے جاتے تھے، جن میں خوشی کے بید، دکھ کے بید اور جلال کے بید۔ 2002 میں 5 مزید بیدوں کا اضافہ کیا گیا، جنہیں نور کے بید کہتے ہیں، اور یہ پاک جمعرات کو پڑھے جاتے ہیں۔ کلیسیا کی ابتدائی صدیوں یعنی 3 اور 4 صدی میں مسیح راہب اور درویش صحراؤں میں، بیابانوں میں، غاروں میں ریاست کی زندگی گزارتے تھے، جس میں وہ مختلف طرح کے ورد کیا کرتے تھے، تاکہ ان صحراؤں میں، بیابانوں میں، غاروں میں خدا کو پا سکیں، خدا کی تلاش کر سکیں۔ ورد کرنے کے لیے وہ کینکریاں استعمال کرتے تھے، کینکریوں کا استعمال کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کینکریوں میں اے ہمارے باپ کی دعا پڑھتے تھے، یا 150 زبور زبانی پڑھتے تھے۔ پھر 150 بار اے ہمارے باپ کی دعا پڑھی جانا شروع ہوئی۔ پھر سلام مریم کی دعا اس میں ایڈ کی گئی، اس میں شامل کی گئی۔ مسیح راہب پہلی صدیوں میں، 3 اور 4 صدی میں کینکریوں کا استعمال تقریباً 8ویں صدی تک یہ کرتے رہے۔ یہ کینکریاں مٹی یا پتھر کی لی جاتی تھی اور اس کو اس کے ساتھ گنا جاتا تھا، مگر 8ویں صدی کے بعد یہ کینکریاں جو ورد کے لیے، دعا کے لیے بار بار استعمال کرتے تھے، وہ گرا لگی ہوئی ڈوری میں بدل گئی۔ گرا لگی ڈوری سے ورد کا عمل یہ 12ویں صدی تک جاری اور ساری رہا۔ 12ویں صدی تک گرا لگی ڈوری کے ذریعے وہ سلام مریم کی دعا، اے ہمارے باپ کی دعا پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ یاد رکھتے تھے کہ کتنی بار یہ دعا پڑھی گئی ہے۔ پھر مقدس ڈومنک 1215 میں اور مبارک ایل ڈی لاوارچ جو 1460 میں مقدسہ مریم سے روزری کی دعا کے بارے میں ہدایت پاتے ہیں۔ مقدسہ مریم نے روزری کی دعا کے لیے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ مقدسہ مریم نے روزری کی عبادت کے خاص روحانی تحائف کا وعدہ کیا ہے، اور مقدس ڈومنک کو بتایا کہ پاک روزری مومنین کو قبال مند کرے گی، یعنی کہ فتح مندی عطا کرے گی، دشمن کی ہلاکت سے بچائے گی، دشمن کے پھندوں سے بچائے گی، بلکہ پاک روزری حفاظت تو نگہبانی کرے گی۔ پاک روزری کی دعا روحوں کے لیے خدا سے بکثرت خاص رحم حاصل کرے گی۔ مقدسہ مریم نے یہ بھی بتایا کہ پاک روزی شیطان اور دوزخ کے خلاف طاقتور ہتھیار ہوگی۔ پاک روزری کی عبادت بدکاری کو تباہ کرے گی اور بدعتوں کو شکست دے گی۔ اس وقت کے دور میں بہت ساری بدعتیں پائی جاتی تھی۔ بدعت وہ جو ایمان کے، کیتھولک ایمان کے خلاف بات کی جائے۔
मां मुकद्दसा मरियम ने बताया कि रोज़री की इबादत बिदतों को शिकस्त देगी। इसके ज़रिए इसको पढ़ने से, इसकी इबादत करने से, इसका प्रचार करने, इसको फैलाने से बिदतों से निजात पाएंगे और उनको शिकस्त दी जाएगी, क्योंकि रोज़री ईमान में मजबूती अता करती है। रोज़री के बेद और इनवान तादाद के लिहाज से कुल 20 बेद हैं और इन्हें 4 अनवानात के नाम से तकसीम किया जाता है। खुशी के 5 बेद, दुख के 5 बेद, जलाल के 5 बेद और नूर के 5 बेद हैं। रोज़ी का असल माखिज़ कौन है? रोज़ी की इबादत के बारे में बाइबल मुक़द्दस यानी कि पुराने अहदनामे अतीक और अहद जदीद यानी कि नए अहदनामे में कोई हुक्म मौजूद नहीं है। किसी तरह से खुदा के कलाम में लफ्ज़ रोज़री बयान नहीं किया गया, लेकिन पाकमा कैथोलिक कलीसिया ने रोज़री के 5 बेद बाइबल मुक़द्दस से ही लिए हैं। इन 5 बेदों के ज़रिए मोमिनीन खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी, खिदमत, सलीबी मौत और जलाली क़यामत पर ध्यानो ज्ञान करते हैं। पाक रोज़री बाइबल मुक़द्दस का खुलासा है। अक़दस रोज़री के बेद यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी और बशारत का खुलासा है। अक़दस रोज़ी के तमाम बेद बाइबल मुक़द्दस से माखिज़ हैं। बास लोग इसे निजात की जंतरी भी कहते हैं और अक़दस रोज़री छोटी मगर चलती फिरती बाइबल है। क्यों? क्योंकि सारी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान करती है और सारे बेद की बाइबल मुक़द्दस से लिए गए हैं, इसलिए इसको छोटी बाइबल भी कहा गया है। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, रोज़री एक आम फहम और मौसर दुआ भी है, सादा दुआ है। कैथोलिक कलीसिया में रोज़री की दुआ मकबूल तरीन दुआ है। कैथोलिक मोमिन के लिए रोज़री वो दुआ है जिसमें मुकद्दसा मरियम के साथ मिलकर निजात के बेदों पर ध्यानो ज्ञान करते हैं। अक़दस रोज़री आम और सादा लेकिन पुरमायनी और पुर असर दुआ है। ये हर दिल अजीज़ दुआ किसी भी मौका पर पढ़ी जा सकती है। घर में, दौरान सफ़र में, उठते बैठते, खुशी की हालत में, बीमारी की हालत में, दुख में, ख़तरे में, खौफ में, जंग में, मौत में, कुदरती आफात में, बेरोज़गारी, गुर्बत, मायूसी, वबा में पढ़ी जाने वाली सबसे ज़्यादा दुआ है। रोज़री की पाक इबादत लोक रूहानियत में अहम मकाम की हामिल है, क्योंकि इसके ज़रिए आम, सादा, गैर तालीम याफ्ता मोमिन को मजहबी तालीम सिखाई जाती है। रोज़री की अक़दस इबादत के ज़रिए ज़िंदगी और नजात की तशहीर की जाती है। आज हम नूर के 5 बेदों की तारीख के बारे में भी पढ़ेंगे। नूर के 5 बेदों का ऐलान पोप जॉन पॉल II यानी कि मुक़द्दस जॉन पॉल II ने 16 अक्टूबर 2002 को अपनी 24वीं पापी सालगिरह के मुबारक मौका पर अपने रसूली खत कुमारी मरियम की रोज़री में किया। इससे पहले रोज़री के 15 बेद ही पढ़े जाते थे, जिनमें खुशी के 5 बेद, दुख के 5 बेद और जलाल के 5 बेद शामिल है। मुक़द्दस जॉन पॉल II ने अक़दस रोज़री के इन 15 बेदों में नूर के 5 बेदों का मज़ीद इजाफ़ा किया, जिन्हें जुमे रात को पढ़ा जाता है। नूर के बेदों का माखिज़ कौन है? शुरू कौन करने वाला है? ये आइडिया किसका है? ये किसने तख्लीक किए थे? नूर के 5 बेदों को मुतारिफ करवाने की तहरीक पापे आज़म जॉन पॉल II ने माल्टा मुल्क के काहिन फादर जॉन परकिया से पाई, जिसे पोप जॉन पॉल II ने माल्टा में 9 मई 2001 को दौरान पाक मास मुबारक करार दिया। 1957 को फादर जॉन परकिया ने खुदावंद यीशु मसीह की लानिया ज़िंदगी पर मबनी 5 बेदों को अपने पैरोकारों के लिए पेश किया,
जिन्हें नूर के भेद का नाम दिया गया। फादर जॉन परकिया माल्टा के शहर वतिलिया में पैदा हुए। फादर जॉन परकिया जब काहिन बने तो उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि बहुत से मसीह बच्चे मजहबी तालीम बहुत कम हासिल करते हैं और मसीह ज़िंदगी में इनकी तरबियत ना होने के बराबर है। इन हालात के पेश नज़र उसे नौजवानों को तालीम और मसीह तरबियत देने के लिए 1907 में एक ग्रुप तश्कील दिया। वक्त के साथ साथ और बहुत मेहनत, लगन और कावज से इस ग्रुप ने सोसाइटी ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन का रूप धार लिया। अब इनके मराकज़ की तादाद 110 से ज़्यादा ममालिक में जो फैली है और ये पैरोकार कमवारे रहते हैं और खुदा की बादशाहत का प्रचार करते हैं। मुबारक जॉन परकिया अपने पैरोकारों को कहा करते थे कि मुकद्दस मरियम हमारी रोशनी के पड़े जाने की इंतज़ार आधी रात तक भी करती रहती है, बल्कि सारी रात वो इस इंतज़ार में रहती है कि कब यीशु का शागिर्द और शागिर्दा, खुदा का बेटा और बेटी और मुकद्दस मरियम से अकीदत रखने वाले कब रोज़री की पाक इबादत करें और मुकद्दस मरियम के लिए सिफारिश करें ताकि उनकी ज़िंदगी नूर और रूहानियत से भर जाए। मुकद्दस मरियम हमेशा यीशु की बातों और यीशु के बारे में होने वाली बातों को हिफ्ज़ करके अपने दिल में उन पर गौर करती रही। इसलिए मुकद्दस कुंवारी से बढ़कर यीशु और उसके राज़ों को कोई और नहीं जान सकता। मुकद्दस मरियम कुंवारी की रफ़ाकत और सोबत में यीशु पर मुसलसल निगाह जमाए रखना ही यीशु को बेहतर अंदाज से जानना है। रोज़री की ये पाक इबादत के ज़रिए ईमानदार ज़िंदगी में ताज़गी, रूहानियत, ईमानी बेदारी और नूर बर्पा करते हैं। नूर के भेदों के ज़रिए मोमिन यीशु के दिल के दरवाजे की गहराई तक पहुँचते हैं। नूर के 5 भेद यीशु की अलानिया ज़िंदगी और बशारती ज़िंदगी को बयान करते हैं। ये 5 भेद यीशु मसीह की लानिया ज़िंदगी पर मरकूज़ हैं और इंजील मुक़द्दस का खुलासा है। इन भेदों के ज़रिए ज़्यादा गहराई में यीशु मसीह की ज़ात मुबारका, उसके इंसान और खुदा होने पर गौर ख्वास करने का मौका मिलता है। नूर के भेद ईमानदार की ज़िंदगी में ताज़गी, रूहानियत, ईमानी बेदारी और नूर बर्पा करते हैं। नूर के भेदों के ज़रिए मोमिन यीशु के दिल के दरवाजे की गहराई तक पहुँचते हैं, जो दिल मोहब्बत, प्यार, सुलह, सलामती, अमन, वफादारी, खिदमत, खुशी, गम, जलाल और नूर का समंदर है। नूर के भेद हमें याद दिलाते हैं कि यीशु दुनिया का नूर है, जो हर इंसान के दिल को मुनव्वर करने की कुदरत रखता है, जो हर इंसान की ज़िंदगी के अंधेरों को ख़त्म करता है। इसलिए जॉर्ज परकिया ने अपने पैरोकारों को नूर के भेदों की तलकीन की है। नूर के भेद उनके लिए लिखे हैं, तख्लीक किए हैं और उन नूर के भेदों की इबादत और उनको पढ़ने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि ये बंद ज़हनों को रोशन करते हैं, खोलते हैं, गुप्त अंधेरों को दूर करते हैं। नूर के भेद खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी, मोजज़ात, निशानात, तशहीर, बादशाही, मुनादी और बिलखसूस पाक यूकरिस्त हमारी ज़िंदगियों के अंधेरे को ख़त्म करके नूर लाती है। नूर के 5 भेद। पहला भेद, दरिया उर्दन में यीशु का बपतिस्मा। यीशु ने अपनी लानिया ज़िंदगी का आगाज़ दरिया उर्दन में मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा पाने से किया है। दरिया उर्दन में यीशु पानी से बपतिस्मा लेकर दुनिया के सारे पानियों को पाक ठहराता है, पाक करता है।
اور خداوند یسوع نے مقدس یوحنا سے بپتسمہ پا کر ساری راستی کو پورا کیا ہے۔ بپتسمہ کے وقت پاک تثلیث یعنی باپ اور بیٹا اور القدس تینوں موجود ہیں۔ باپ نے بیٹے کو دنیا پر منکشف کیا ہے اور بتا دیا کہ یہ میرا المحبوب بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تم اس کی سنو۔ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جی اٹھنے کے بعد مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ اور شاگرد اس بات کے گواہ ہیں۔ دوسرا بیت کان جلیل میں پہلا معجزہ۔ کان جلیل کی شادی میں ماں مقدسہ مریم، خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد بلائے گئے ہیں۔ ماں مقدسہ مریم کے کہنے پر یسوع نے پہلا معجزہ پانی کو مے میں تبدیل کیا ہے۔ معجزات اور نشانوں کا شروع اسی معجزے سے ہوا ہے۔ اس معجزے کی بدولت یسوع کی قدرت اور طاقت اور جلال ظاہر ہوا ہے اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے ہیں۔ یہ معجزہ خدا کے منصوبے کا اہم حصہ ہے جو مقدسہ مریم کے وجود یا موجودگی کو بڑا پر اثر بناتا ہے۔ مقدسہ مریم انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی مادرانہ فکر مندی کا احساس دلاتی ہے، اور مقدسہ مریم ہمارے لیے سفارش کرتی ہے اور ہمارے لیے فکر مند ہے کیونکہ وہ ماں ہے۔ جس طرح کان جلیل کی شادی میں جب میں کم پڑ گئی ہے تو ماں کو اس بات کا فکر ہو گیا ہے، اس گھر کی عزت کا فکر ہو گیا ہے، اس لیے ماں مقدسہ مریم نے یسوع کو سے کہا ہے کیونکہ وہ جانتی کہ یسوع کے پاس یہ قدرت ہے، یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے جو خدا نے اپنے بیٹے کو عطا کی ہے۔ یہ معجزانہ قوت یسوع کے پاس ہے، اس لیے یسوع انسانوں کی فکر کرتا ہے۔ اس لیے ماں مقدسہ مریم کے کہنے پر یسوع نے پہلا معجزہ کیا ہے اور اسی لیے یسوع کا یہ نشان کا شروع ہے جو یسوع نے کان جلیل میں کیا ہے۔ تیسرا بیت خدا کی بادشاہی کا اعلان اور توبہ کی دعوت ہے۔ یسوع کے نزدیک خدا کی بادشاہی سے مراد انسانوں کی آپس میں شراکت اور خدا کے ساتھ گہرا رشتہ ہے، قائم کرنا ہے۔ خدا کی بادشاہی میں یسوع بیماروں کو، غریبوں کو، رد کیے ہوئے کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، گناہ گاروں کو، معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو، بلکہ ہر انسان کو خدا کی بادشاہی کا حصہ بننے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی جو امن اور صلح سلامتی کی بادشاہت ہے، خدا کے پیار کی بادشاہت ہے، خدا کی محبت کی بادشاہت ہے، جس کے بارے میں یسوع جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اسی بادشاہت کا پرچار کرتے ہیں، اسی بادشاہت کے لیے یسوع بیچا گیا ہے۔ اس لیے نور کا تیسرا بیت ہم سب کو بھی اس بادشاہت کا حصہ بننے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم سب بھی اس بادشاہت کا حصہ بنے جو خدا نے اپنے برگزیدوں کے لیے تیار کی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان توبہ کرے، پشیمان ہو، خدا کی طرف راغب ہو، واپس آئے، خدا کی طرف رجوع لائے اور اس بادشاہت کا حصہ بنے۔ نہ صرف حصہ بنے بلکہ اس بادشاہت کے فروغ کے لیے، اس بادشاہت کے پھیلاؤ کے لیے اپنا حصہ
और अपना किरदार अदा करता रहे। चौथा भेद, नूर का चौथा भेद यस्सु की तब्दीली सूरत है। खुदावंद यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया और वहां उसकी सूरत बदल गई। यीशु का चेहरा सूरज की माने चमका और कपड़े बर्फ की माने सफ़ेद हो गए। और हज़रत मूसा और हज़रत इलियास यीशु से उसकी मौत का जिक्र करते हैं। हज़रत मूसा और हज़रत इलियास अहद अतीक यानी कि पुराने अहदनामे की वो 2 बहुत बड़ी शख्सियात हैं जो आज यीशु मसीह पर ज़ाहिर हुई हैं और यीशु मसीह से उसकी मौत और दुख के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यीशु ने तब्दीली सूरत के वाक़या से अपने शागिर्दों को सिखाना चाहता है कि जलाल में दाखिल होने से पहले दुखों से गुजरना लाजमी है। जलाल में दाखिल होने से पहले सलीब उठाना जरूरी है। तब्दीली सूरत यीशु और खुदा के मुकम्मल अतहाद और यगानियत की अलामत है। अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर होता हुआ देखना चाहते हैं तो हमें भी सलीबी रास्ते से गुजर कर आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करना है और मुश्किलात के बाद कामयाबी को हासिल करना है। मां मुकद्दस मरियम इसकी बेहतरीन मिसाल है जो खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में, मुश्किलात में उसके साथ साथ रही हैं, मुश्किलात को बर्दाश्त किया है, मुश्किलात को सहा है। इसलिए उसको खुदावंद यीशु मसीह की पहली शागिर्दा और मोमना का लक़ब दिया जाता है। नूर का 5वां और आखिरी भेद, पाक यूक्रिस्ट मसीह जिंदगी का मंबा और मराज है। अक़दस यूक्रिस्ट का तकर्रर इंसानों के दरमियान खुदावंद यीशु की मौजूदगी को जाहिर करता है। पाक यूक्रिस्ट मसीह की लासवाल मोहब्बत का साक्रामेंट है। पाक यूक्रिस्ट इत्तेहाद और बाहमी रफ़ाकत का साक्रामेंट है। पाक यूक्रिस्ट शुक्रगुजारी का साक्रामेंट है जिसमें मोमिन पाक अलतार के चौगिर्द इकट्ठे होकर खुदा की असीम कुर्बानी को याद करते हैं और यीशु के हकीकी पाक बदन और पाक खून को हासिल करते हैं। पाक यूक्रिस्ट की बदौलत पाक मां कैथोलिक कलीसिया अपने वजूद को कायम रखे हुए है और ये कैथोलिक ईमान की बुनियाद है। इसी के ज़रिए से हम सब एक होते हैं। इसलिए पाक रोज़री की इबादत नूर के भेदों के ज़रिए हम सब की ज़िंदगियों को मुनव्वर करती है, रोशन करती है, हमारी ज़िंदगियों को, अंधेरों को ख़त्म करती है, हमारी ज़िंदगी में खुदा के नूर को लाती है, हमारी ज़िंदगियों को रोशन और मुनव्वर करती है, हमारे दिलों को पाक करती है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। पाक दिल खुदा को देखेंगे। पाक यूक्रिस्ट हमारे दिलों को मुनव्वर कर। पाक यूक्रिस्ट से हम मुतहद होते हैं, इकट्ठे होते हैं, खानदानी तौर पर पाक यूक्रिस्ट की इबादत में शामिल हो गए, खानदानी तौर पर मिलकर अक़दस रोज़री की इबादत में शामिल हो, कलीसिया के साथ मिलकर खानदान में बैठकर सफ़र में आते जाते पाक रोज़री की इबादत करें ताकि माम का सब्र की सिफारिशों से खुदा से बरकतें हासिल करते रहें। मोमिन की ज़िंदगी में पाक रोज़री 20 भेद बहुत सारी बरकत लेकर आते हैं। बिशप हैग बॉयल फरमाते हैं जो क़ीदतमंदी के साथ रोज़री पढ़ते हैं वो फ़ज़ल और पाकीज़गी में मुसलसल बढ़ते हैं। फ़ज़ल की कसरत होती है उनके पास, फ़ज़ल की दौलत उनके पास होती है
اور وہ پاکیزگی میں آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. خدا ان کی زندگیوں کو پاک کرتا ہے. پال ششم فرماتے ہیں پاک روزی سے دل و جان سے محبت رکھیں اور جہاں تک ممکن ہو اس کو پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ مقدسہ مریم کے ساتھ مل کر یسوع کے مشن کو جاری اور ساری رکھا جائے. میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ پاک روزی کے سارے بھید کلام مقدس میں سے، بائبل مقدس میں سے لیے گئے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے مشن کے بارے میں بیان کرتے ہیں، زندگی کے بارے میں، نجات کے بھید کے بارے میں بیان کرتے ہیں. اس لیے خدا نے یسوع کو مشن دیا ہے اور یہ مشن رسولوں کو عطا کیا اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اس لیے پاک روزی کی عبادت کے ذریعے ہم سب بھی اس مشن میں شریک ہوتے ہیں اور اس مشن کو جاری اور ساری رکھتے ہیں. پوپ پائس بار میں بیان کرتے ہیں کہ خاندان میں روزانہ پاک روزی پڑھنے سے زیادہ یقینی برکات لانے کا اور کوئی وسیلہ نہیں کہ خاندانی طور پر جب مل کر روزری کی پاک عبادت کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر اور کوئی برکتوں کا وسیلہ ہی نہیں ہو سکتا. اس سے ہم برکتیں اور فضائل حاصل کرتے ہیں اور خاندان میں خدا بہت ساری خوشیاں مقدسہ مریم کی سفارشوں سے عطا کرتا ہے. پوپ لیو 13 بیان کرتے ہیں زندگی کی مشکلات اور مسائل میں اقدس روزری ہمارے ایمان کو مضبوط رکھتی ہے. جب بھی ہماری زندگی میں مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، مسائل آ جائیں، خاندانی زندگی میں مسائل آ جائیں، روزری کی عبادت کریں. یہ آپ کی زندگی کو، آپ کے ایمان کو مضبوط رکھے گی. آپ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں گے اور مقدسہ مریم کی سفارشوں سے، روزری کی پاک عبادت سے اس کا بیٹا یسوع ساری مشکلات کو دور کرتا ہے. پوپ جان پال دوم یعنی کہ مقدس پوپ جان پال دوم فرماتے ہیں روزری میری پسندیدہ دعا ہے. پسندیدہ دعا ہے. آج انہیں مقدس ہونے کا درجہ ملا ہے اور یہ ایسے نہیں مل گیا. مقدسہ مریم کے ساتھ گہری محبت اور پاک روزی کی عبادت ان کا روزمرہ کا معمول تھا. روزری میری پسندیدہ دعا ہے. روزری میری روحانی زندگی کے لیے بہت اہم رہی ہے، جن کے پاکیزگی عطا کرتی رہی، روحانیت میں مجھے بڑھنے کا فضل عطا کرتی رہی ہے. پوپ فرماتے ہیں، پوپ اعظم نے فرمایا کہ خوشی اور غم کے لمحات میں روزری کی دعا سے مجھے سکون ملتا رہا ہے. میں سکون حاصل کرتا جب میں پریشان رہا، جب میری زندگی میں غم آئے، پاک روزری نے میری زندگی میں سکون عطا کیا ہے. اس لیے اقدس روزری خاندان کو متحد کرتی ہے، کلیسیا کو باہم اکٹھے کرتی ہے، متحد کرتی ہے. روزری کی عبادت کرنے والا خاندان مقدسہ مریم کی سفارشوں سے، اس کے بیٹے یسوع سے برکتوں کی کثرت پاتا ہے. وہ خاندان مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں میں ایمان میں مضبوط رہتا ہے جو باقاعدگی سے اقدس روزری کی عبادت کرتے ہیں. آخر میں روزری خدا یسوع مسیح کی ساری زندگی کا نقشہ ہے. روزری کی پاک عبادت کے ذریعے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، یسوع کے زندگی کے واقعات پر غور و خوض کرتے ہیں. اس لیے یسوع کی زندگی کا سارا نقشہ ہے اور اس نقشے کو فالو کرتے ہوئے، اس کے پیچھے چلتے ہوئے ہم یسوع کے سچے اور کھرے شاگرد اور شاگردہ بنتے ہیں. آئیں سب مل کر روزری کی پاک عبادت میں شامل ہو جو ہمارے خاندانوں کو متحد رکھتی ہے، ہمارے خاندانوں میں اتحاد پیدا کرتی ہے، ہمیں یسوع کے قریب لاتی ہے،
हमें समझ, हिकमत और फहमत से नवाजती, हमें दीनदारी और इल्म सिखाती है। रोज़े की पाक इबादत हमारी कलीसिया और ख़ानदानी ज़िंदगी में सुलह, सलामती, रहम दिली, माफ़ी और कबूलियत पैदा करती है। मेरी दुआ है कि हम रोज़े की पाक इबादत के ज़रिए, नूर के पाक बेदों के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में नूर हासिल करते रहें, क्योंकि यस्सु दुनिया का नूर है और यस्सु ने ये नूर दूसरों तक फैलाया है। गरीबों को ज़िंदगी दी है, मोहताजों को ज़िंदगी दी है, गुनाहगारों को ज़िंदगी दी है, भटके हुओं को ज़िंदगी दी है। हर तरह के इंसान को खुदावंद यस्सु ने ज़िंदगी दी है, बरकत दी है, सलामती बख्शी है, उनकी ज़िंदगी को नूर से भर दिया है। आए रोज़े की पाक इबादत के ज़रिए इसी नूर का प्रचार करते रहें, ताकि ये दुनिया जिसमें जुल्म है, तशद्दुद है, नफ़रत है, कत्ल व गारत है, यस्सु के नूर के ज़रिए दुनिया के अंधेरे ख़त्म हो जाए और हम सब इस दुनिया में सलामती, नूर की ज़िंदगी गुजारें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।